Namaste and Jojulapa. I am Alisha Bajracharya with yet another episode of Pilgrimage Tour. Today our pilgrimage destination is a very unique and beautiful monastery called Sulakshan Kirti Monastery here at Jobar. This monastery is unique in itself because this monastery has been providing a shelter and education to impoverished children from far-flung areas and remotest to the remote areas across the country, Nepal, where everyone do not want to become nuns, but they are dropped off here at a very early age by their parents for better education, but a monastic life is expected out of them. This monastery is situated on the southern edge of the Kathmandu city at a height of 4,800 feet. Almost located around 2 kilometers from the bustling city, our today's pilgrimage destination, Sulakshan Kirti vihar, is located between lush pine forest on one side and Bagmati river on the other. Let's go inside and find more about it. Wow, the ambience seems already serene. Soon after entering from the first entrance to this monastery, Sulakshan Kirti Monastery, the courtyard will itself make you mesmerized as you come across numerous statues of Buddha in various gestures and mudras. Can you see behind me the larger-than-life statue of Siddhartha Gautama that looks so divine and magical? Because this standing statue of Siddhartha Gautama makes all the visitors who visit here mesmerized, as well as the pedestrians walking by the streets gets attracted and mesmerized by this divine statue for the fact this statue is so tall that it can be seen from the miles apart. And you can see the standing statue of Siddhartha Gautama is standing on a lotus flower. According to Buddhist symbolism, the lotus represents the purity of body, mind and speech, as if floating above the murky water of physical desire and material association. According to Buddhist symbolism, the standing statue of Buddha represents the rising of teaching after achieving nirvana. Likewise, the seating posture of Buddha represents the meditation or teachings. This statue of Siddhartha Gautama catches the attention of every visitor that pays a visit at this monastery, Sulakshan Kirti Monastery. And also, it grabs the attention of the pedestrian walking along the streets outside this monastery because it is so huge and tall that it is one of the highlights of this monastery and the vicinity around this place. All of these 10 children whose family struggles to earn enough money for basics of life today are getting better opportunity for education in this monastery. While their parents hopes to secure their children's future through monastic education, there's a cost. A monastic vows these children have to follow throughout their lives. This is not the first time Sulakshan Kirti Monastery is training nuns, these younger children, to become nuns, but it was first time in 1998 when this monastery trained 9 of its children from underprivileged families under the monastery to get trained them as a nun. Vandana! So we're having a conversation with one of the volunteer teachers here at Sulakshan Kirti Monastery, a Theravada Buddhist monastery here at Jobar. Namaste. आज को परिचय दिनुस् न. मेरो नाम लक्ष्मण दास श्रेष्ठ हो.
हजुर कति वर्ष भयो यहाँ पढाइ स्टार्ट गर्नु बसेर पढाएको 3 वर्ष के सब्जेक्टहरू म म्याथ र इङ्ग्लिस पढाउँछु कतिवटा सब्जेक्टमा अध्ययनरत छन् अहिले विद्यार्थी आफ्नो क्लासमा चाहिँ विषयमा पर्छ जस्तै क्लास 4 5 छन् हजुर 4 मा पनि 4 जना छ 5 मा छ अनि 3 मा छ किनकि आफ्नो पढाइ चाहिँ कतिवटा सब्जेक्ट नेपाली इङ्ग्लिस साइन्स म्याथ अनि 5वटा सब्जेक्ट छ करेन्टली अनि यसरी भलिन्टियर गरिराख्नु भएको छ होइन जो अहिले भविष्यको नन बन्ने इच्छाले आउनुभएको छ कस्तो फिल हुँदो रहेछ यस्तो ठुलो डिड सोसाइटीको लागि यस्तो सर्भिसेबल काम गर्दाखेरि कस्तो कस्तो फिलिङ्स कस्तो इमोसन्स हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ नि अब जस्तो एउटा सुवर्ण मौका जस्तो जो भविष्यमा चाहिँ नि भोलि हुने उहाँहरू चाहिँ पछि हुने उहाँहरूलाई मैले चाहिँ निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्न पाउँदा बिहारप्रति एकदम कृतज्ञ छु र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हप्ताको कति दिन हुँदो रहेछ पढाइ र समय कस्तो यस्तो छ यहाँ पढाइ हप्ताको भन्ने छैन रेगुलर क्लास हुन्छ र यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बेला बेलामा मैले पढाएको कुराको एक्जाम पनि गरिरहेको छु र राम्रै छन् बच्चाहरू राम्रो छ ध्यान दिएर पढिरहेको छ कति वर्ष भयो बच्चाहरूलाई पढाउँदै गर्नुभएको मैले फर्स्ट म टिचरै काम गरेँ भक्तपुरमा म आफू रिटायर भएपछि पेन्सनमा बसेपछि अब मैले यहाँ पढाउन सुरु गरेँ 2 वर्ष भयो कति कक्षासम्म र यहाँ चाहिँ 3 कक्षा 3 कक्षा 4 र क्लास 5 त्यति छ कतिको स्टुडेन्टहरू चाहिँ कतिको पढाइ इच्छुक छन् कतिको इगर छन् कतिको पर्फर्मेन्स दिँदो यिनीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यिनीहरू जुम्लाबाट आएका हुन् त्यहाँ चाहिँ विकट ठाउँमा जति पढ्नुपर्ने पढाउनु पर्ने चिज नपाएको र यहाँ आएपछि मैले कोसिस गर्दाखेरि यिनीहरूले राम्रोसँग पढिरहेको छ जम्मै विषयलाई कभर गरिरहेको छ सब राम्रैसँग पढ्दै हुनुहुन्छ होइन पढेको ध्यान दिएर अनि के बताइदिनु न उनीहरूको खाने समय भोजनहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो छ उहाँहरूलाई चाहिँ म आएपछि बिहान 7 देखि 10 सम्म क्लास लिन्छु अनि उनीहरूको भोजनको समय हुन्छ 11:30 अनि 12:30 1 बजीसम्म उनलाई रेस्ट गराएर फेरि म 2 घन्टा क्लास लिन्छु बिहान एउटा क्लास इङ्ग्लिस लियो भने दिउँसो चाहिँ म्याथ लिन्छु अनि यस्तै अलओभर मतलब चाहिँ मिक्स क्लासहरू हुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी 3 बजे छुट्ने चाहिँ छ हाम्रो यहाँ यो सिलेबस टेक्स्ट बुकहरू प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा जस्तो गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा पढाउँछ नि त्यस्तै कोर्स सिलेबस हो कि डिफरेन्ट छ यो हामी अहिले यिनीहरूलाई गभर्मेन्ट स्कुलमा राखेको हुनाले कोर्स पनि गभर्मेन्ट क्लास अनुसार के कोर्स सक्छ त्यो जम्मै यिनले पढाइ हुन्छ यो होम स्कुल्ड हो कि दे गो टु सर्टन इन्स्टिट्युसन अर समथिङ यो यिनीहरू चाहिँ होलै स्कुलमा हो यिनीहरू है अहिले यिनीहरू एडमिट पनि गरिरहेको छ क्लास बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू अहिले पढ्न पाइरहेको छैन अनि त्यसलाई नै कभर गर्ने हिसाबले मैले अलिकति मिहिनेत गरेर यहीँ आउनुहुन्छ पढाउनु कि उहाँहरू बाहिर जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ अहिले स्कुल भएको भए स्कुल अनाथ के आदिनाथ भन्ने यहाँ स्कुल छ हाई स्कुल त्यहाँ भर्ना गरिरहेको छ बन्द भइरहेको छ पढाइ त्यो कारणले हजुर अनि अरू केही बताउन चाहनुहुन्छ बोधी टेलिभिजनमा जसरी तपाईँ यस्तो सेल्फलेसली निस्वार्थ भावनाले यस्तो भलिन्टियर काम गरिराख्नु भएको छ यस्तो ठुलो मोनेस्ट्रीमा के भन्न चाहनुहुन्छ म यो बोधी टिभीलाई त यो बिहार तर्फबाट होस् या मेरो व्यक्तिगत तर्फ निकै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हाम्रो महिनामा यहाँ बिहारमै 2 चोटि उहाँहरू कम्तीमा 2 चोटि हाम्रो यो बुद्ध पूजा भन्नुहुन्छ उहाँहरू आएर हाम्रो बिहारको बारेमा विभिन्न कुराहरू उहाँहरूले टेलिभिजन मार्फत देखाएर हाम्रो बिहारलाई चिनाउनु भएको छ उहाँ बुद्ध टिभीको यो बौद्ध टिभीलाई त भनौँ न हामीले केही मतलब चाहिँ उहाँको सुविधा मात्र ल्याएको छौँ हामीले केही गर्न सकिरहेको छैनौँ तैपनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै मार्फत आज हाम्रो विद्यार्थीहरूको पनि नेपाल रीतिबाट चाहिँ बुद्ध टिभीबाट चाहिँ प्रसारण हुने भएको हुँदा यसमा पनि म आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई धेरै एउटा अन्तिम प्रश्न अपार्ट फ्रम नर्मल स्कुल टेक्स्ट बुक होइन के अरू शिक्षाहरू यहाँ भएका यङ चिल्ड्रेन्सहरूले पाउने गर्दछ बुद्ध सम्बन्धी उनीहरूको चाहिँ स्कुलको चाहिँ जुन कोर्स छ विद्यालयको पाठ्यपुस्तक बाहेक हामीले चाहिँ यहाँ पवित्राण भन्ने हुन्छ एउटा बुद्ध पूजा
विभिन्न सूत्रहरू उनीहरूले आफैले हामीले पढाएर उनीहरूले आफैले पढ्न सक्ने पनि भएछन्। एक्स्ट्रा त्यो पनि छ हामीसँग। जब बुद्धिस्ट भएपछि बुद्धिस्ट गुरुमाहरूले गर्नुपर्ने प्रार्थना पूजा यी सबै यिनीहरूले गर्न सक्छ। उहाँको के पेरेन्ट्सहरू भेट्न आउनुहुन्छ कि अलाउड छ कि के हो? यस्तो छ कि यहाँ कोही यिनीहरूका पेरेन्ट्स छैनन्, हामीले सिधै ल्याएको। 1-2जनाको पेरेन्ट्सहरू छ यहाँ माथितिर कोठा लिएर बसिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ आउँछन्, मोस्टली छैन पेरेन्ट्सहरू, त्यही फोनमा मात्र families. Thank you so much. Volunteer teachers like them have become a role model to our society, nations, and all across the world. Their selfless way of teaching and the will to instill these younger children with wisdom, power, knowledge, and merits are something out of this world and beyond the words, actually. The efforts are commendable. A heartfelt gratitude to all the volunteer teachers all across the world. Thank you so much. I just came to know that there are currently 10 younger children in training to become a nun, out of which 8 of them belongs to a very remote area which lies in the western side of Nepal called Humla, and 2 of the younger children are from India, the place called Karnataka. These 10 children in training to become a nun chant, meditate, and recite the hymns and prayers for an hour twice every day. While the children seems to be enjoying their studies, they are not old enough to actually know what being a nun entails. They probably don't understand what being a Buddhist nun actually means. For them, this was the best option for their future. Talking to one of the staff out here at Sulakshan Kirti Monastery, this is what she told me, that she realized this monastery could improve the lives of the children out there in the remotest to the remote areas, because they get to eat healthy and study here at Sulakshan Kirti vihar. Also, for families like them, this monastery has been a place of security as for their siblings and families who get a proper access to proper education, proper food, and a safest place to live in. So let me have a small conversation, heart-to-heart talk with one of the younger children who are in training to become a nun. Namaste. Tapaiको नाम? मेरो नाम आर्या गिरिमा हो। कति वर्ष भयो यहाँ बिहारमा बस्नु भएको? मैले 2 वर्ष हुन लाग्यो। रमाइलो फिल हुन्छ? हुन्छ। खुसी हुनुहुन्छ? अनि साथीहरू कतिको रमाइलो छन्? सबै रमाइलो छ। अनि पढ्न कति मन लाग्छ? लाग्छ? अनि अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ? अहिले ग्रामर पढ्दैछु। अनि इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ तपाईलाई? कति क्लास तपाईँ अहिले? 5? सो मैले तपाईलाई इङ्ग्लिसमा प्रश्न गरेँ भने तपाईले बोल्न सक्नुहुन्छ? What did you eat today in the morning? We eat in the morning breakfast, bread. एकदम राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ। त्यसरी नै प्रयास गर्नु है। अनि जस्तो पढाइ नभएको बेला के गर्नुहुन्छ? पढाइ नभएको बेला हामीले 2 बजेसम्म चाहिँ भोजन गरिसकेपछि अनि एकछिन रेस्ट गरेर फेरि पढ्छ, अनि फेरि रेस्ट गरेर 2 बजे स्कुल क्लास हुन्छ, अनलाइन क्लासमा पढ्न गएर 4:30 बजे छुट्टी हुन्छ। त्यसपछि फुलमा पानी हाल्ने, बारीमा पानी दिने काम गर्छ, अनि हलमा सबै मिलाएर 6 बजे बुद्ध पूजा गर्छ। शनिबारको समय चाहिँ यहाँ बाहिरबाट अरू मानिस आउँछन् नि, हैन? प्रेयर मेडिटेट गर्न आउँछन् नि? पहिला चाहिँ आउनुहुन्थ्यो, आजकल लकडाउनको कारणले आउनुहुँदैन। हजुर। अनि अरू तपाईँ ठुलो भएर के बन्न चाहनुहुन्छ? म ठुलो भएर डाक्टर बन्न मन पर्छ। बिच्छुनी डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ हैन?
तपाईँ बताइदिनु न, तपाईँ बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ, त्यसपछि कस्तो पाठ्यक्रममा पढ्नुहुन्छ, अरू के छ तपाईँको मोनेस्टिक स्केड्युल सबै बताइदिनुहोस्। बिहान 5 बजे उठेर आफ्नो सरसफाइ हुने फ्रेस हुने काम गरेर अनि तातो पानी खाएर अनि हामीहरू चाहिँ बुद्ध पूजा गर्न जान्छौँ। अनि बुद्ध पूजा गरेर आइसकेपछि यताको सफा गर्ने, गार्डन सफा गर्ने, सबै सफा गरिसकेपछि 7:30 बजे जलपान गरेर अनि फेरि पढ्नुपर्छ। 10 बजेसम्म पढेर अनि किचनमा गएर गर्ने काम जति गरेर अनि 11:30मा चाहिँ भोजन गरेर अनि रेस्ट गर्छौँ। फेरि रेस्ट गरिसकेपछि पढेर अनि एकछिन रेस्ट गरेर 2 बजेतिर पढ्न जान्छौँ। अनि पढिसकेपछि 4 बजे छुट्टी हुन्छ। अनि अनलाइनमा पढेर 4 बजे छुट्टी हुन्छ। अनि आएर पानी पिउने काम गरेर कुरमा पानी हाल्छ। अनि नआएको आफू साथीहरूसँग छलफल गरेर सिक्छौँ। अनि सिकिसकेपछि 6 बजे गएर हलमा सबै मिलाएर बुद्ध पूजा गरेर अनि परिटान गरेर ध्यान बसेर आउँछौँ। आएपछि फेरि तातो पानी खाएर नआएको बारेमा सबै छलफल गर्छौँ। अनि गरिसकेपछि 9 साढे 9 बजे चाहिँ सुत्न जान्छौँ। तपाईँलाई बुद्ध मेडिटेसन प्रेयर्सहरू आउँछ? धेरै चाहिँ आउँदैन, थोरै सिकिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के हो? मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा मलाई पढ्न मनपर्छ, पढेती। अनि मलाई लाग्छ ऐतिहासिक कुरा जीवनी पढ्न मन लाग्छ भगवान् बुद्धको। निकै राम्रो सोच छ तपाईँको। यस्तै गरी राम्रोसँग पढ्नु है। धन्यवाद। These two sisters came in Kathmandu with their grandfather around April and immediately enrolled at the monastery. And according to them, they have been following rigorously monastic schedule that includes study hours and long prayers. They have been enjoying this process thoroughly. And talking randomly to one of these children who are in training to become a nuns, one of the children told me, as a nun, they have to speak softly and they cannot rush or scream like the children of her age does. And I was totally in awe to what and how she explained it to me. The integrity these younger children hold is something to look upon. They're already in the path to spread positivity. They are already in the path to spread positivity and serve and benefit the society as they grow up. This small gesture of kindness and humility is itself and life important lesson everybody should abide by. Nuns need to stand through various experiences of life, following through a monastic way of life, also abiding by various Buddhist precepts. Those precepts are Panchashil, Ashtashil, 8 precepts, and Dashashil, 10 precepts. Vandana. सुखियोस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्। तपाईको नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम इन्द्रावती गुरुमा हो। कताबाट आउनु भएको? म इन्डियाबाट आउनु भएको। इन्डियाबाट कति वर्ष भयो आउनु भएको? म खुसीनगरमा चाहिँ एक महिना भएको थियो अनि त्यहाँबाट यहाँ पठाइदिनु भयो गुरुमाले। अनि नेपालमा रमाइलो भइरहेछ? छ। नेपाली त मजासँग बोल्नु हुँदो रहेछ है। सिक्नु भएको हो यहाँ आएर? हो। भिक्षुनीहरूले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू बताइदिनुहोस् न हामीलाई। भिक्षुनीहरूले पालना गर्ने अष्टशील पालना गर्नुहुन्छ भिक्षुनी र अनि भिक्षुहरूले। अनि उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ शील पालना गर्नुपर्छ। अष्टशील बता, अलि ठुलो स्वरले बताइदिनुहोस्। हस्। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो
tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. बुद्धको अर्थ बताइदिनुस् न हामीलाई के बुझ्नुहुन्छ बुद्ध भगवान भन्नाले ज्ञानी ज्ञान आउँछ power wisdom wow that's a very thoughtful thought indeed तपाईले जुन वस्त्र लाइराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा के बताइदिनुस् हामीलाई मलाई यो चिबर लाएर धेरै खुसी लाग्छ अनि म सधैँ यही चिबरमा बस्न चाहन्छु ठुलो भएर के बन्न इच्छा छ म टिचर टिचर बन्नुहुन्छ इन्डिया र नेपालको विशेषता के लाग्यो तपाईलाई नेपालमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्छ सधैँ यहीँ बस्न चाहनुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि उहाँको नाम के थियो सिद्धार्थ कुमार बुद्धको माताको नाम महामाया देवी पिता सुदोधन महाराजा यहाँ तपाईँलाई अनुजा गुरुमाले के सिकाउनु भएको छ र कति माया गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् मलाई अनुजा गुरुमाले धेरै अनि म धेरै बिरामी हुन्छु अनि अनुजा गुरुमाले भन्नुहुन्छ धेरै तातो पानी खाऊ भन्नुहुन्छ अनि अनुजा गुरुमाले चाहिँ हामीहरूलाई बदमास भयो भने पिट्नुहुन्छ त्यो आफ्नै लागि पिट्नुहुन्छ ठुलो भएर अनुजा गुरुमा जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ चाहन्छु तपाईँ चाहन्छु तपाईँ अनुजा गुरुमा जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ ठुलो भएर धन्यवाद On asking the younger children, do you want to go back home? They immediately responded as no. On asking them, what do you want to become when you grow up? They immediately responded as Anuja Guruma, who is a chief nun of this monastery, Sulakshan Kirti vihar. At this time, they are too young and not too old to decide what's good for the future. But with times, their hopes and aspiration will definitely change and grow. But for now, they dream to study and become like Anuja Guruma. I am here at the prayers and meditation hall of Sulakshan Kirti Monastery, which is a Theravada Buddhist monastery here situated in Chobar. As the prayers and meditation halls seem to be the heart of every monastery because this is the place where good deeds and positivity is inhaled. It feels great to meditate. Sharing my personal experience, for me it was difficult in the beginning to concentrate, but as I developed the technique and focus on my breathing, meditation has become the part of my daily life.